ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. હવે આજે આપણે જે પાઠ શીખી ગયા છે એનું સ્વાધ્યાય જોઈ લઈએ. બરાબર, તો સ્વાધ્યાયમાં છે પહેલો પ્રશ્ન એક, चिड़िया कहाँ रहती थी? तो कि चिड़िया पेड़ पे रहती थी. प्रश्न बे, बया की बात सुनकर बंदर ने क्या किया? बंदर को गुस्सा आया और उसने बया को हुड़की दी, सारे उसके घोंसले तोड़ दिए. चलो ત્યાર પછી છે અશ્રુત લેખન. બાળકો આગળ જોઈ ગયા છે એ પ્રમાણે તમારે 8-10 શબ્દો તમારા મમ્મી પપ્પા કે ભાઈ બહેન પાસે બોલાવવાના. એ લોકો બોલશે અને તમારે સાંભળીને લખવાના. શ્રુત લેખન એટલે સાંભળીને લખવાનું. ચલો ત્યાર પછી છે આ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. एमा पहलो प्रश्न है बंदर क्यों ठिठुर रहे थे? तो के ये बरसात में भीग गए थे, इसीलिए वो ठंड से ठिठुर रहे थे. चलो बीजू, बया ने बंदरों से क्या कहा? तो बया ने बंदरों से कहा कि आप क्यों घोंसला नहीं बनाते? बराबर ने, आज देखने में तो आदमी जैसे दिखते हो, तो आप क्यों ऐसे घर नहीं बना लेते? चलो पछी तीजो प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना कारण अथवा बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए. तो आ प्रमाणे तमारे आ प्रश्नों जवाब लखी लेवाना अने आपणे जे तमने मटीरियल आपेलुं छे एनी अंदर पण छे ज. चलो आगळनो प्रश्न जोई लेशुं. तो आगळनो प्रश्न छे ई रिक्त स्थान भरो, એટલે કે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. એના જવાબ અહીંયા આપી દીધેલા છે. साचो जवाब शोधवानो अने आमां लखवानो छे. चलो, नर्मदा नदी के खाली जग्या एक घना जंगल था, तो पानी आदमी गुस्सा के किनारे. तो साचो जवाब छे किनारे, એટલે અહીં આપણે ખાલી જગ્યામાં લખીશું किनारे. चलो बीजी खाली जग्या, एक दिन बहुत तेज खाली जग्या बरस रहा था. क्या? पानी आदमी के गुस्सा. तो एक दिन बहुत तेज पानी बरस रहा था, એટલે આ ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે पानी. चलो त्रीजू, एक बंदर को बहुत खाली जगह आया, आदमी के गुस्सा. तो जवाब छे गुस्सा. एक बंदर को बहुत गुस्सा आया, એટલે અહીંયા લખીશું गुस्सा. चलो चौथું, देखने में खाली जगह जैसे लगते हो. तो છેલ્લો જવાબ આપણો રહી ગયો છે શબ્દ आदमी, એટલે અહીંયા જવાબમાં લખાશે आदमी કે देखने में आदमी जैसे लगते हो. बराबर. चलो આગળ છે એ ચીજે गिनकर लिखो. હવે એને હિન્દીમાં બોલવાનું છે, એટલે ભણવાની પણ હિન્દીમાં છે. આપણે શીખી જ ગયા છે, પણ ફરી પાછું હું તમને એકડા પણ મોકલીશ. તો જુઓ અહીંયા 1 2 3. तो यहाँ पे कितने आम हुए? आम है कितने? 3. तो ये हुआ हिंदी अंक और ये हुआ हिंदी शब्द. हम दोनों में ही लिखेंगे कि 3. चलो ये चॉकलेट है, कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6. तो यह हुआ हिंदी का 6 और शब्द में ऐसे लखेंगे 6. बराबर. चलो आगे, ये रबड़ है, 1 2 3 4 5. तो ये हुए 5. तो हिंदी में ऐसे अंक लिखा जाएगा 5 और शब्द में ऐसे लिखा जाएगा 5. तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे. चलो यह पे गेंद है, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये हुआ हिंदी में 7 और शब्द में इसे लिखेंगे 7. चलो अब आगे, ये पेंसिलें हैं, कितनी है? 1 2 3 4. तो ये हुई 4. हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा और शब्द में ऐसे. चलो आगे देखो, अब ये है खरगोश. खरगोश कितने हुए? 1 2. तो ये हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा 2 और शब्द में लिखा जाएगा ऐसे 2. तो देखो बच्चों, ये है हिंदी के अंक और ये है शब्द. जब तुम्हें ऐसा बोला जाए कि अंक और शब्द में लिखो, तो अंक इसे कहा जाता है और शब्द इसे कहा जाता है. तो इस तरह से तुम्हें अपनी कॉपी में ये सब कुछ करना है. चलो अब हम देखेंगे आगे का प्रश्न. तो आगे क्या है? नंबर है अ. तो में ये है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ. એટલે કે આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવવાના છે. તમે આ શીખી જ ગયા છો. જે વાક્ય બનાવો એમાં શબ્દ આવવો જોઈએ. બાળકો, હું મારી રીતે આ વાક્ય બનાવું છું. તમે એવું નથી કે હું જે બનાવું એ જ વાક્ય તમારે
બીજું વાક્ય પણ બનાવીને લખી શકો છો. પહેલું છે નદી, તો નર્મદા बड़ी नदी है. तो देखो ये है नदी, तो यहाँ आ गया शब्द नदी. चलो दूसरा है जंगल. जंगल घना होता है. तो ये है जंगल, यहाँ पे आ गया जंगल. तीसरा है घर. मेरा घर बहुत बड़ा है. तो ये रहा घर और यहाँ पे आ गया घर. चौथा है हमें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए. तो ये हुआ गुस्सा, यहाँ पे आ गया गुस्सा. तो जुओ बाळको અહીં કે એવું નથી કે એક ફિક્સ જગ્યા ઉપર એટલે કે નક્કી જગ્યા ઉપર જ આ શબ્દ આવે. વાક્યમાં ગમે ત્યાં જુઓ, અહીંયા ત્રીજા શબ્દમાં આવે છે શબ્દ થી જ વાક્યની શરૂઆત થઈ છે, અહીંયા પણ વાક્યમાં વચ્ચે આવે છે. તો ગમે ત્યાં પણ એ શબ્દ આવવો જોઈએ અને તમારું વાક્ય અર્થપૂર્ણ હોવું જોઈએ, કે એ વાક્યનો કંઈ અર્થ નીકળતો હોવો જોઈએ. અહીંયા મેં લખ્યા છે એ જ તમારે વાક્યો લખવાના, એ જરૂરી નથી, તમારી જાતે તમે આ વાક્યો લખી શકો છો. ચલો ત્યાર પછી છે આગળ પ્રશ્ન આ કહાની કે ઈ કારણ શબ્દ છાંટકર નીચે લખો. એટલે આ પાઠની અંદર ઈ કારાંત શબ્દો જે આવે, ઈ કારાંત એટલે બાળકો આ રીતે નિર્ભયગણ જે ઉપર આમ નિશાની કરેલી આવે છે, એ ઈ કારાંત શબ્દો તમારે લખવાના છે. તો તમારે પુસ્તકમાંથી એ શબ્દો શોધવાના અને પછી આ જે નીચે આપેલી જગ્યા છે એમાં તમારે ઓછામાં ઓછા 6 થી 7 શબ્દો લખવાના છે. चलो આગળનો પ્રશ્ન છે चिड़ियों की बोली पहचानो और सुनकर चिड़ियों के नाम लिखो. એટલે શું? તો કે પક્ષીઓ ચકલીઓની જે બોલી છે એ આપેલી છે અહીંયા તમને, અને એ કોની છે, કોણ એવું બોલે છે, એ પક્ષીઓના અહીંયા નામ આપેલા છે. તો એના તમારે બંધ બેસતા નામ લખવાના છે. ચલો કુહુ કુહુ, તો કુહુ કુહુ કોણ બોલે છે તે તમારે લખવાનું. તો કુહુ કુહુ બોલે છે કોયલ, એટલે અહીંયા લખીશું આપણે કોયલ. ચલો ત્યાર પછી છે બીજું કુકડકુ. કુકડુકુ, કુકડુકુ કોણ બોલે છે? તો કે મુર્ગા, એટલે અહીંયા આપણે લખીશું મુર્ગા. ચાલો ત્રીજું છે ટે ટે ટે, કોણ બોલે છે? તોતા, તો અહીંયા આપણે લખીશું તોતા. ચાલો ચોથું કાઉ કાઉ, કોણ બોલે છે? તો કે કૌવા બોલે છે, એટલે અહીંયા લખીશું આપણે કૌવા. ચાલો પાંચમું ગુટરગુ. ગુટરગુ કોણ બોલે છે? તો કે કબૂતર, એટલે અહીંયા આપણે લખીશું કબૂતર. અને છઠ્ઠું છે પીયુ પીયુ, તો પીયુ પીયુ બોલે છે મોર, એટલે આપણે અહીંયા લખીશું મોર. તો આ રીતે તમારે બાળકો દરેક પ્રશ્ન જે મેં તમને આજે કરાવ્યા છે એ બધા ચાલુ વિડીયોમાં સાંભળીને તમારે લખવાના છે. ચલો ત્યાર પછી છે આગળનો પ્રશ્ન નંબર છે આપેલો આ. चलो प्रश्नों आनी सूचना है पेड़ पर पाई जाने वाली चीजों और पेड़ पर पाए जाने वाले प्राणियों को रेखा खींचकर શું છે રેખા ખીંચકર પેડ સે મિલાવો. એટલે શું બાળકો? તો જુઓ તમને અહીંયા એક ઝાડનું આપેલું છે ચિત્ર વચમાં, અને એની ફરતે બધા તમને ચિત્રો આપેલા છે જે પ્રાણીના છે, પક્ષીના છે, ફૂલના છે, ફળના છે. તો એમાંથી ઝાડ ઉપર શું થાય, ઝાડ ઉપર શું હોય એને તમારે જોડવાનું છે. તો આપણે આ રીતે બાળકો સર્કલ શરૂ કરીએ. તો પહેલું છે વાંદરો. તો વાંદરો ઝાડ પર હોય છે? તો કે હા, એ ઝાડ પર જોવા મળે છે. તો આપણે વાંદરાને આ રીતે ઝાડ સાથે જોડીશું. પછી બાળકો સૂર્યમુખી છે ઝાડ પર? તો કે નથી. ખિસકોલી? તો કે હોય છે, એટલે આપણે એને અહીંયાથી આ રીતે જોડીશું. ચલો ત્યાર પછી ઉંદર? તો કે નથી હોતું. માછલી? નથી હોતી. કૂતરો? નથી હોતો. કેરી? તો કે હોય છે. તો આપણે આ રીતે કેરી એટલે આમ એને આ
રીતે જોડીશું. ચલો ત્યાર પછી આપેલું છે ચિત્ર આપણને ગાય તો કે નથી હોતું, પછી છે ટેટી તો કે નથી હોતું, કમળ તો કે નહીં, પોપટ તો કે હોય છે. તો આપણે આને આ રીતે જોડીશું. ચલો ત્યાર પછી આપેલું છે શીંગનું ચિત્ર તો કે નથી હોતું અને આ છે ફળનું ચિત્ર આપેલું છે આપણને તે કે હોય છે. તો આપણે આ રીતે જોડી દઈશું. તો બાળકો આ રીતે આ નિશાની કરી તમારે આની સાથે આ જોડી દેવાનું છે. ચાલો બાળકો, તો આપણો આ સ્વાધ્યાય અહીં પૂર્ણ થાય છે. નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર આપણે મટીરીયલનું સ્વાધ્યાય જોઈશું. તો ચાલો વિડીયોની અંદર તમારે આ બધા જ પ્રશ્ન જવાબ વ્યવસ્થિત રીતે સાંભળીને કરી લેવાના રહેશે. તમને આગળ સૂચના આપેલી જ છે કે જેનું અનકમ્પ્લીટ હશે, અધૂરું હશે, મમ્મી પપ્પાએ કરી આપ્યું હશે અથવા તમે નોટ ચેક કરાવવા માટે પણ નહીં આવો તો તમને પેપર આપવામાં આવશે નહીં, એવું તમને કહેવામાં જ આવ્યું છે. એટલે બાળકો તમે ફટાફટ આ બધું વ્યવસ્થિત રીતે નિયમિત પૂરું કરજો, કેમ કે આપણી પરીક્ષા હવે સ્ટાર્ટ થાય છે નજીકના દિવસોમાં. તો આપણને પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે પણ સમય જોઈશે. તો આ રીતે બધા